హిందూ కానీ ముస్లిం కానీ మరాఠీస్ కానీ ప్రతి ఒక్కరు గొడవ జరుగుతుంది. సో అటువంటి జాబ్ కాకుండా ఆపి ఒక నాయకులుగా ఎదిగి ఆపుకుంటే ఇంత మంచి వ్యక్తి మనల్ని ఆపుతున్నాడు, మా అందరినీ ఇన్స్పైర్ చేస్తూ ఆపుతున్నాడు అని చెప్పేసి అందులో ఒక వ్యక్తి ఆపుకున్నాడు అంటే ఎవరు ఆ వ్యక్తి? గడువు గారు. ఏం చేసిండు? అది మొత్తం స్ప్రెడ్ అవుతుంది టోటల్ ఏరియాలో. 48 డివిజన్ మొత్తం స్ప్రెడ్ అయింది. అప్పుడు వేరే డివిజన్ ఉంది కానీ స్ప్రెడ్ కాకుండా గడువు మేము వేస్ట్ చేసాము స్కూల్. అట్లాంటి అటువంటి పరిస్థితి ఎవరికి రావద్దు. సో అంటే మన గదిలో చాలా మంది ఉన్నారు, అటువంటి పరిస్థితి ఎవరికి రావద్దు. సో పూల వాళ్ళ వేస్తే తీసి ఒక్కొక్క రోజులో వాడిపోతాయి, ఒకే ఇస్తే ఒకటి తీసి పక్కన పెట్టేస్తారు అంతే. ఎవరైనా కానీ సో దాంట్లో ఆయన ఒకటి సిగ్నేచర్ తీసుకొని ఆ పిల్ల ఇంకా అయిపోయే వరకు ఆ బుక్ అయిపోయే వరకు అతని ఆటోగ్రాఫ్ అని అంటే సిగ్నేచర్ ఉంటారు ఇలా ఇన్స్పిరేషన్ అవుతారు. ఇన్స్పిరేషన్ ఇంత చిన్న స్థాయి వ్యక్తి అంత బయట పేపర్ దింపిన కొద్దీ ఆ పేరు చూసుకుంటా ఆయనకు పిల్లలకు ఇన్స్పిరేషన్. నేను కూడా ఇప్పట్లో ఇలా కావాలి అని చెప్పేసి ఒక రాజకీయ వ్యక్తిలాగాను, ఒక కలెక్టర్ లాగాను, ఒక అడ్వకేట్ లాగాను, అడ్వకేట్ అట్లా అలా కావాలని చెప్పేసి మేము ఏర్పాటు చేసాం. అంతేగాని आज के दिन माला मयूर जंगम संगम में हमारे बड़े भाई गढ़ू गंगाधर साहब जो यहाँ पर आए, ये संगम की कमेटी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारे तेलंगाना हुकूमत, तेलंगाना गवर्नमेंट के हमारे डायरेक्टर रियासत तेलंगाना के ज़राअती कमेटी के कमीशन के बोले तो क्या बोलते हैं एग्रीकल्चर चेयर कमीशन के मेंबर का जो आप यहाँ पर उनका सम्मान के लिए यहाँ पर बुलाए, मैं तमाम ये कमेटी का, माला और जंगम कमेटी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ये संगम जो बनेगा जैसा कि हमारा भाई अभी बताया है कि यहाँ पर पहले झोपड़ी थी, एक बहुत बड़ा काटी के झाड़ा थे, नीम का झाड़ था, हम भी छोटे छोटे यहाँ से गोटियाँ खेलते थे। हमारा क्या नाम हमारा गोपी और तमाम लोग हम लोग यहाँ पर सब मिलकर गोटियाँ खेलते थे। तो अन्ना है तो हम लोग छुप जाते थे, कहना तो से आ रहे तो हम लोग झाड़ों के पीछे छुप जाते थे। तो यहाँ काटे हुए झाड़ा वगैरह और सब थे। गंगा नहाने के बाद माला संगम, मादिगा संगम, माइनॉरिटी मुस्लिम संगम और मुन्नर कापुर संगम तमाम लोगों को गंगा गवर्नमेंट से जो भी गवर्नमेंट लड़के फंड लेकर आके आज हम अच्छे अच्छे संगम बनाने में अगर कोई किसी का रूल है तो एक मिनट के संगमों को इतना फंड लेकर आए कि आज ये संगम इतने अच्छे बने बोले तो उसका सहरा अगर किसी को जाता है तो गढ़ू गंगाधर साहब हमेशा युद्ध के बारे में सोचने वाले, हमेशा हमारी माँ और बहनों के बारे में सोचने वाले, बुजुर्गों के बारे में, ओल्ड एज के बारे में सोचने वाले, पूरे कोई निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट में हर कौम को फायदा होना, हर कौम के लोगों को आगे बढ़ाने का अगर कोई काम है, हाउसिंग हो दे, घर का लोन हो दे, पट्टा पासबुक हो दे, टाउन के पुलिस केसेस हो दे, एजुकेशन में किसी का काकतिया कॉलेज हो दे, विजय पब्लिक रूरल कॉलेज हो दे, कोई भी कॉलेज गिराज कॉलेज हो दे, उसमें सीट्स होना या फीस कम होना, तो डरा के बात करने वाला कोई अगर कोई निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट में कोई लीडर है तो गढ़ू गंगाधर साहब है। उसके बाद उनका बेटा गढ़ू रोहित, ये उन्हें तो जज बनने के ख्वाब देख रहा था, उन्हें तो बेहतरीन तेलंगाना का हाईकोर्ट का एडवोकेट भी है, डिस्ट्रिक्ट का भी एडवोकेट है, वो जज बनने के लिए गंगाना हमारे गढ़ू गंगाना के और मेरे भाभी का एक ख्वाब था कि रोहित को जज बनाना। तो मैं गंगाना को बोलाना इधर उधर कहीं क्यों अपने को, आपके बाद अब आप स्टेट चले जाएंगे, हैदराबाद जाएंगे, पूरा तेलंगाना घूमेंगे, तो हमारे को कोई आपके जैसा आपके घर से एक लीडर होना। तो रोहित को मैं प्रपोज किया था, प्रपोजल रोहित का कारपोरेटर बनाने के लिए मैं बोला था, तो अन्ना में गुस्सा किए, मेरे बच्चों को सियासत में, मैं सियासत में आके कुछ भी नहीं कमाया, क्या भी नहीं कमाया, तू मेरे बच्चों को तो सियासत में लेकर आना चाह रहा मानी ना को टिकट गुस्सा किए ना वो देने मैं क्या किया, अन्ना तुम रोहित को टिकट दिलाओ, जिताने का काम मेरा है, मेरे वाहिद का है, मेरे माइनॉरिटीज का है, हमारे एससी भाइयों का है, हमारे एसटी भाइयों का है, माला माली का सब मिलकर रोहित को कारपोरेटर बनाते, तुम टेंशन न करो। आज रोहित कारपोरेटर बनने के बाद भी गणेश गुप्ता टीआरएस गवर्नमेंट से भी लड़कर फंड लेकर आने वाले का नाम है रोहित, गढ़ू रोहित। आज हमारे गढ़ू रोहित ज्यादा से ज्यादा फंड लेकर आया यहाँ पर, आने वाले दिनों में
शॉर्ट में बात करता हूँ, आने वाले दिनों में भी जो भी इलेक्शन आएंगे अपन सब एक होकर यूनानिमस अगर हम लोग यूनानिमस रोहित को फिर कारपोरेटर बनाते हैं तो पूरे तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हमारे डिवीजन का नाम एक ऐसा पूरे अखबार में चैनलों में आया था कि SC ST BC OBC माइनॉरिटी तमाम लोग मिलके एक गड़गो रोहित को यूनानिमस कारपोरेटर बनाए बोल के हम करेंगे ना काम तो करेंगे ना। कितने भी लोग आते चाहे KCR भी अगर यहाँ के ठहरा, कविता भी आके यहाँ ठहरे, अरविंद भी कारपोरेटर MP को रिजन देके अगर अरविंद भी कारपोरेटर आके ठहरा तो उसको हम एक वोट नहीं डालना है, ना KCR को, ना कविता को, ना अरविंद को, ना किसी को, सिर्फ रोहित को अपन यूनानिमस में से जिताना है आने वाले इलेक्शन में। ओके से बात करते हैं हमारी एज के हमारा बहुत बड़ा पार्टी के लिए सोचने वाला बहुत सीनियर पार्टी छोड़ के नहीं गया हमारा पूरा नाम करना नहीं पूरा क्या ना गढ़ को करना ना करना यहाँ पूरा नाम करना तो हम बोलते गढ़ को करना यहाँ हमेशा कांग्रेस पार्टी को कम से कम उन्हें भी 40 साल से NSO महेश अन्ना जब से थे अन्ना के बराबर कांग्रेस पार्टी का झंडा लेके करके करा के हमेशा वो कांग्रेस पार्टी के बारे में लड़ने वाला बोलने वाला एक हमारे पास साइलेंट नहीं हमारा छोटा है। मैं मेरी गुजारिश है कि एक मर्तबा एक सेकंड हमारे पास आगे जरा तो बात करना, मेरी गुजारिश है एक मिनट लोग आपको यहाँ पर तहनीत पेश करें, सम्मान के लिए बुलाए, वो लोग का किस तरीके से आप आने वाले दिनों में सपोर्ट करते हैं क्योंकि हमारा रोहित तो हम लोग आधी रात को सपोर्ट कर रहा मगर आप कैसे और सपोर्ट करते हैं हमारे को तो अपने ख्यालात का इजहार करें। అందరికీ నమస్కారం। నా సోదరుడు జగన్ అదేవిధంగా నా చిన్నప్పటి ఇప్పుడు పోషెట్టి నసయ్య మా చిన్ననాన్న మా ఆడు బామ్మని గోపి నరసింహ సుభాష్ మరి ఆరాధన చేసిన ఈ కమిటీ సభ్యులందరికీ కానీ వాడు చిన్నోడు అంటే పవన్ గారు ఎంత మంచిగా మాట్లాడుతుంది ఎప్పుడు అప్పుడే బ్రహ్మాండంగా మాట్లాడాడు ఈ అందరికీ సుభాష్ నర్సరీకి అందరికీ అమ్మ పేరు మా తమ్ముడు బాబు శివ అందరికీ నమస్కారం తెలియజేస్తూ చాలా చక్కని కార్యక్రమం జిల్లా కాంగ్రెస్ కమిటీ ప్రెసిడెంట్ అయినప్పుడు కూడా ఇక్కడనే ప్రాంతం నుండి మన కౌన్సిలర్ గారు అప్పుడు నిలబడ్డప్పుడు 2000 సంవత్సరంలో కూడా అందరంటే మీరంతా చిన్నగా ఉండేది కానీ పెద్ద కాంపిటీషన్లో ఈ ప్రాంతాల్లో గెలిపించడం మరి అప్పుడు కూడా మైనార్టీ జాగ్రత్త యంగ్స్టర్ అప్పుడు అయినప్పటికీ మైనార్టీస్లో మీటింగ్ పెట్టి గంగన్న ఉద్యానమా అని చెప్పేసి నన్ను అక్కడ గెలిపడం కౌన్సిలర్గా రాజకీయ జీవితం స్టార్ట్ చేసి ఈ రోజు వరకు కూడా 24 సంవత్సరాల నుండి కూడా చిన్న చిట్కా పెద్ద ఆలోచన ఏది అయినా చేస్తూనే ఉన్నాం। మన సంఘానికి ఇప్పుడు సంఘంలో ఉన్న పెద్దలందరూ కానీ ఇప్పుడు ఆస్కార్ నర్సయ్య తనయ్యడు ప్రభుస్వామి గారిని మేమందరం కలిసి నల్లరెడ్డి రెడ్డి అంతా అందరం కలిసి చేస్తూ ఉంటుంటే మేకలకు పెద్ద మనుషులు తాత మేకల గురయ్య మామ తను పెద్ద మనుషులు ఉంటే లక్ష్మణ్ కానీ బావాలు పెద్ద నర్సయ్య కానీ అంతా మన ముఖ్యంగా గంగారాం సైర గంగారాం ప్రభుస్వామి మన నాటకాల సోమయ్య అంటే అందరికంటే పెద్ద మనిషి తనయ్య సోమలింగం అంటే సోమలింగం పేరు సోమయ్య పెద్ద ఆయన అందరికి అట్లా అందరం కలిసి వాళ్ళంతా మేము పిల్లలు వాళ్ళు ఏం చెప్తారు చేసుకుంటున్న తర్వాత ఈ గల్లీలో ఎవరికి ఏం అవసరం ఉన్నా తప్పకుండా చేయాలని బాగుంటుంది। ఈ సంఘం కానీ మన మహారాష్ట్ర మహారాష్ట్ర సంఘం కానీ అక్కడ జాబ్ మాది అన్ని సంఘాలు చేసుకుంటూ వస్తూ ఉన్నాం। అదే తరంలో ఈరోజు కూడా మళ్ళీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నాకు రైతు సంక్షేమానికి సభ్యునిగా చేస్తే నేను వద్దని చెప్పాను, నేను చేయాల 10 రోజులు చెప్తే ముఖ్యమంత్రి స్వయంగా పిలిపించి 10 రోజులు అడిగినటువంటి సెలవు చేసుకున్నా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి పిలిపించి తప్పకుండా మీకు చేయాలా, నువ్వు చేసే తర్వాత అసలు నీకు పెద్ద పదవి నువ్వు ఎందుకు అనుకుంటున్నావు వకీలు అని పెట్టిన మధ్య చెప్పి సంబంధిస్తే అయిన తర్వాత జైన్ తర్వాత ఏంటంటే ఆలోచన రైతులకు మంచి సాయం చేసే అవకాశం, రైతులకు ఈ దేశానికి మనకు అన్నం పెట్టుకుంటూ రైతు పండించి వ్యవసాయం చేసి మనకు పోయినా పెడుతున్న రైతు సేవ చేయాలనే భావంతో మరి పెద్దలు ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పారు। అదేవిధంగా మన సుదర్శన్ రెడ్డి వాళ్ళందరూ మహేష్ గౌడ్ వాళ్ళందరూ తీసుకొని చెప్పినప్పుడు తప్పదు కదా ఇంకా వాళ్ళందరూ చెప్పినప్పుడు తీసుకున్నాను కనుక మరో అవకాశం చేయడానికి సాయం చేసి మన పనులు చేయడానికి అవకాశం వచ్చింది।
ఈ తరుణంలో మన కుటుంబాలకు సంబంధించి ఇక్కడ ఎవరికి ఏం అవసరం ఉన్నా నా దగ్గర రండి. మళ్ళీ మీ ఆశీర్వాదంతో ఇక్కడ రోహిత్ కూడా కార్పొరేటర్ మీ అందరూ ముఖ్యంగా యూత్ సభ్యులందరూ కష్టపడి రోహిత్ చేయాలనేసి జాగ్రత్త ఎక్కినట్టుగానే అలా జాగ్రత్త పోపట్ట వద్దు. ఎందుకైనా వాళ్ళ రోహిత్ చేసుకోవాలంటే నేనే రోహిత్ని పెట్టడం వేరే మీ కుటుంబంలోకి పెట్టినా కానీ కూడా కొన్ని ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. నీ కొడుకు అంటే అందరూ ఒప్పుకుంటా ఉంటారే గడిగంట కొడుకుని ఆలోచన వస్తుంది. అన్నదానం పెట్టినాడు అన్నదానం అయితే గడుపు రోహిత్ని బలవంతంగా కూడా జాగ్రత్త ఫైనల్ చేసుకున్నారు. నాకు ఏ కోశాలు కూడా ఇష్టం లేకుండా ఎల్ఎల్బి ఎగ్జామ్స్ అయితే నువ్వు చదువుకోబెట్టే నువ్వు జడ్జి అయ్యేదని చెప్తే వినకుండా దూసులంతా చెప్తా ఉంటే అందరి మరి అంటే చేయమని చెప్పినా ముఖ్యంగా యువతంతా ముఖ్యంగా ముందుండి వీళ్ళంతా పనులు చేయించడం. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఈ పక్క కూడా వస్తలే, ఎందుకంటే రోహిత్ చేస్తూ ఉన్నాడు. మన ఇద్దరం అంటే అంత కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది. ఎవరు ఏమన్నా రోహిత్ నువ్వు పని చేసి పెట్టు వాళ్ళకి పిలుచు. ఎవరి దగ్గర కూడా ఇక్కడ న్యాయపరిచయం ఉంటే కూడా సాయం చేయాలి. వాళ్ళందరూ మన కుటుంబ సభ్యులు సమయం వచ్చినప్పుడు గడువులతో నిలబడుతున్నారు. అక్కడ ముందు కాపు సంఘాలు కానీ ఇటు మైనార్టీస్ జాగ్రత్త పరంగా కానీ ఇటు మాదిగ సంఘం కానీ ఇక్కడ మన మాల జాగ్యం సంఘం కానీ అక్కడ శాస్త్రి నగర్ కానీ పవన్ నగర్ కానీ మన పక్క నిలబడుతున్నాక ఎవరు ఏ పని చేయాల్సిందే అని మాట్లాడి ఇప్పుడు రాజకీయాలు చూస్తే ఎవరు చూసినా ఏం మాట్లాడినా డబ్బులు ముందు మాట్లాడతారు కదా. మనం ఎక్కడ డబ్బులు కూడా పని చేయాలని భావనతో ఎందుకంటే ఇక డిగ్రీ ఉన్నాడు. రోహిత్ చాలా దగ్గర ఫ్రెండ్. రోహిత్ క్యారెక్టర్ తెలుసు. ఇప్పుడు రోహిత్ జావేద్కు సంబంధించి జావేద్ నాకు సొంత తమ్ముళ్ళలాగా ఏది ఉన్నా జావేద్ అని చెల్లెన్న జావేద్ మా పనులల్లో జావేద్ లేకుండా జావేద్ తమ్ముడు ఇంకో తమ్ముడు ఆడ కూర్చున్నాడు. అలా కుటుంబ సభ్యులందరినీ అరే అన్న గులారి జారీ పోయింది మై న్యాయం మీద కామా అని చెప్పేసి అట్లా ఒకరికొకరు సహకరించుకుంటూ అవుతున్నాం. ఇక్కడ ఎన్నెన్నో సమస్యలు వచ్చినా హిందువులని ముస్లింలని అదే ఫిట్టింగ్ వచ్చినా ఇక్కడ ఎక్కడ కాకుండా ఏ ఇష్యూ కాకుండా ఏదన్నా ముస్లిం పిల్లలు చేస్తే జావేద్ చేశారంటే అతను బెదిరించారు గ్యాస్ ఎక్కించాలని అట్లా వాళ్ళ కలిసి ఉంటున్నాం. ఎందుకంటే మేము అందరం ప్రేమగా ఒకరికొకరు సహకరించుకుంటున్నాము. సరే ఈ దఫా మీ అందరూ ఆశీర్వాదం మనకు సర్కార్ వచ్చింది. మీకు ఎవరికి ఏం పనులు ఉన్నా రోహిత్ నోటు చేసి పెడతాడు. నేను రోహిత్ అందుబాటు లేకుండా జాయి లేకుండా ఉన్నాడు. జాయి లేకుండా మేము వైరు తిప్పుతూ ఉంటాం. వాళ్ళ వై జాగ్రత్త రౌండ్ మార్గం అంటే మాకు వైరు వాడికి ఏం బాధ్యత లేకున్నా కానీ వాడు ప్రెసిడెంట్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి తిరిగి పనులు నేర్చుకుని వస్తుంటాడు. చిన్నప్పుడు నాయకుడు మల్లేష్ కానీ గంగా కానీ మల్కాయ కానీ వీళ్ళంతా నాయకుడు నర్సిరెడ్డి. నేను ఇప్పుడే జ్ఞాపకం చేసిన ఈ ముస్లిం బస్సు దగ్గర ఏమన్నా మాకు అంటే మేము చిన్న ఉంది మీరు అప్పుడు పుట్టలే అనుకుంటా. అటు దాటాలని అంటే మొత్తం నీళ్లు పడుతుంది. అది నేను కౌన్సిలర్ దాకా జావేద్కి ఏమన్నా దాన్ని మసీద్ పానీయాలంటే అది కట్టించినాం. మేము అశోక్ టాకీస్ సినిమా పోవాలని కూడా సాయంత్రం 4:30 వెళ్తే అది దాటాలంటే నర్సరీ ఎట్లా అంటే నేను ఎత్తుకుంటాను అని చెప్పేసి భుజాలకు ఎత్తుకొని అది వరలాగా ఉంటుండే అప్పుడు పెద్దగా అది దాటి నర్సరీ అంటే మేము అప్పంచమన్నీ జ్ఞాపకం నేను ఎప్పుడు మర్చిపోలేదు. ముఖ్యంగా మరి మా కుటుంబ సభ్యులు మేము ఎప్పుడు కానీ మాకు ఎవరు సహకరించిన సాయం మర్చిపోయే ప్రశ్న లేదు. మేము ఇప్పుడు మా చిన్న ఒక పంచాయతీలో పోయినా అక్కడ గొడవ అయితే ఆకాశంలో గొడవ అయితే డబ్బుల పంచాయతీ ఆ పంచాయతీ పెద్ద మంచి తర పోయి పంచాయతీ తీసుకుంటే ఏమన్నా నేను చెప్తా పోరానంటే అది 25,000 ఇవ్వాలన్నా. 25,000 ఇవ్వాలంటే వాటికి నా పెద్ద మనిషి నాకు జమ్మతో నేను చూసా పోరాను పంపిస్తే తెల్లారా నీళ్ళు కాదు దగ్గర హైదరాబాద్ వాళ్ళ చిన్నతో గొడవ పడితే నేను 25,000 కట్టించిన. నేను లేను. మా చిన్న బాబు ఏమన్నాడంటే నాకు అందరూ బిడ్డలని అట్లా చేస్తున్నారు, నా కొడుకులు ఉంటే అట్లా చేస్తున్నారా వాడు నా కొడుకు మాట్లాడుతున్నాను బాగుపడు అది పట్టించిన తర్వాత మా శంకర్ అంటే మా చూసావు తమ్ముడు వాళ్ళ నైరాలు పంపించిన ఆ అడ్రస్ లెక్కినాము. 25,000 ముంచేసిపోయింది కదా. 25,000కి 50,000 సామాన్ తెప్పించి మా చిన్న బాబు అంటే మేము మధ్యలో ఎవరికైనా మాట ఇస్తే మాట తప్పలేదు. బాధపడ్డా మాట తప్పకుండా 25,000 కట్టిపించి మళ్ళీ వాడిని బట్టి హైదరాబాద్లో రామ్నగర్ గుండె దగ్గర మన అంజు ఉంటుండే అప్పుడు నాకు తిరుగుతూ ఉంటే అంజు వాడు చెప్పి మా శంకర్ని పంపించి లారీలాగా సామాన్లు తీసుకొచ్చి మా చిన్న సంతోషపడ్డాడు. కట్టిన 25,000 లాభం 50,000 ఎవరికి సాయం చేస్తాం. ఇక్కడ కూడా మనకు సంబంధించి మీరు మీ అందరి ఆశీర్వాదంతో గడువుల పేరు ఫస్ట్గా చేసినట్టు గడువు అనే పేరు నిజామాబాద్ జిల్లాలో రాష్ట్రంలో ఉంది అంటారు కాబట్టి అంత చిన్న పిల్లలు మీ అందరికీ నమస్కారాలు. నాకు సాయం చేసిన పెద్దలు రవిస్వామి కానీ బసలింగం కానీ గంగాధర్ కానీ సోమలింగం కానీ ఆ రాజత్తమ్మ మా పెద్ద మనిషిలా ఉంటుంది. రాజత్తమ్మ అంటే మా సోమయ్య అంటే వీళ్ళ నాన్న వాళ్ళ తల్లి వాళ్ళు కానీ దుర్గయ్య మామ కానీ ఇప్పుడు దుర్గాకి వాళ్ళ భర్త నర్సయ్య కానీ సాయి బాబా కానీ లక్ష్మణ్ అంటే గంగన్ భర్త ఇట్లాంటి అందరూ మాకు దగ్గర ఒక కుటుంబం లాగా నన్ను ముఖ్యంగా అతి ప్రేమ చూస్తుంది. ఎందుకంటే నేను కాలేజ్ ఆయన కూడా తర్వాత సుభాష్ లేదు మనంతా జూనియర్ లేదు జూనియర్లు మా తర్వాత సుభాష్ దగ్గర లేదు. నేను కాలేజీలో ఎలక్షన్లో పడ్డప్పుడు కూడా
అందరూ సంతోషపడతారు. మాకెళ్ళి రాత్రి 2 కొట్టిందా 3 కొట్టిందా అక్కడ కావాలంటే మేము 2 గంటలకు 1 గంట వస్తుంది. వచ్చినాక అందరూ కిషోర్ అనుకుంటుంది కానీ కాదండి. అంత రాత్రి వస్తే అరే బాబు ఇంత రాత్రి ఢిల్లీ పోయినావా అని అడుగుతుంది. నేను కిషోర్ గిట్టడంతో ఏంటి అనుకుంటుంది. లేదు బాబు సినిమా కొంటే రాత్రి నీళ్ళు పండుగ వాళ్ళు ఎవరో బెదిరిస్తుండే. ఇప్పుడు ఈయన రాజేశ్వర్ గారు రాత్రి అక్కబాబు అంటే అందరూ నాకు ఇట్లా ఒక కుటుంబ సభ్యులాగా కలిసి ఉండి నన్ను సహకరించారు. మా వాడు ఇంత మంచిగా అవుతున్నాడు. కాలేజీలు అందరూ స్టూడెంట్స్ వచ్చి గంట తర్వాత 10, 20 మంది 50 మంది అంతా బండ్ల మీద నిలబడితే ఒక విచిత్రంగా అంటే నాకు బండి లేదు అప్పుడు నేను సైకిల్ దొరుకుతుంటే సైకిల్ మీద దొరుకుతుంది కానీ నన్ను సైకిల్ కూడా ఎక్కడే పోతుండే బండి ఎక్కడ బండ్ల మీద 15 బండ్ల మీద వెళ్ళిపోతుండే. ఇక వెళ్ళంతా సంతోషపడేవాళ్ళు. కనుక ఇక్కడ ఉన్న పెద్ద మనుషులు అందరూ చనిపోయారు. మా గోపిగడలో బాబు అయితే నన్ను ఎంత సంతోషపడుతుండే అంటే అరే మా ఊరు ఇంత తీసుకున్నాడు మరి ఎప్పుడు మంచిగా మందేసి ఉంటుంది చేపెట్టి ప్యాంటు జారుతుండే అందులో ఎంత సంతోషపడుతుంటే అవన్నీ జ్ఞాపకం బాధ చేస్తే ఇప్పుడు అక్కడ కూడా ఆ సంఘంలో మాట్లాడుతూ మా అమ్మ జ్ఞాపకం వచ్చి ఆ సభలో ఏడ్ చేసినప్పుడు అంటే అంతా కష్టపడి చేసిన ఆశీర్వాదంతో కూడా ఉన్నాం కనుక మేము ఈరోజు అంతా ఆ స్థాయికి వెళ్ళిపోయినా ఈ మూలాలు మర్చిపోయి ఎంత అంటే ఈ మధ్య గంగన్న మా సైరా గంగన్న నన్ను కృషి అయిపోతున్న వాళ్ళు మా అన్నకి ఇట్టుకున్నాడు అని నేను కూడా ఆనందపడుతుంటాను. నా కుటుంబ సభ్యులు వీళ్ళంతా సంతోషపడతారు నన్ను చూసి నేను ఏం చేసినా కూడా నల్లగాడ నీళ్ళు పడుతుంటే నీళ్ళు పడితే బిందె పక్కన నిలబడితే మనిషి ఒక బిందె నీళ్ళు పట్టేస్తుంది. ఒక్కొక్క నీళ్ళు మా గంగక్క ఇట్లా అంటే కన్నైనా నీళ్ళు తెచ్చుకున్నది తమ ఇంతమంది అన్న పిలుస్తామని అనుకోలేదు అంటే మా అక్క అందరూ బదిలిస్తాను మా అక్క గారు అని చెప్తే అబ్బాయి దగ్గర నుంచి మాట్లాడారు. ప్రేమలు అనే కలుపుకొని పోతే అన్నీ వెళ్తాయి కనుక ఈరోజు ఇంత చేస్తున్నా ఇప్పుడు నిజామాబాద్ ఏమన్నా మైనార్టీ ముస్లిమ్స్ కుటుంబాలలో కొట్లాడలేదు కదా జావేద్ చేస్తే అరే గంగన్న ఫోన్ కొరవ నాకు ఫోన్ చేస్తారు అరే చాలా జావేద్ సంబంధించారు నా ఇంట్లో చేసుకున్నాను ఫోన్ చేస్తారు చాలా వాసన ఇంకా అంటే నయా నా జాతో పోయినట్టు ఈడ మైనార్టీల జిల్లాలో పెద్ద లేడు కానీ ఈరోజు వరకు నా మాటకు వ్యతిరేకంగా చెప్పడం క్యాన్ మాట అంటే ఆప్యాయత అందరిలో గంగన్నకు పోతే జాగేస్తుంటారు జావేద్ బయట తీసుకున్నాను నేను కాదన్నా కానీ ఈ రోజు వరకు ఒక్క మాట తిరిగి మాట్లాడారు ఇక్కడ టూ మచ్ కాదన్నా ఏ మేరకు అసలు నాకు జావేద్ కైపోవారు తక్కువ వచ్చేలా అంటే ఆడికి వెళ్ళిపోయారంటే ఆ ప్రేమతో కలిసి ఉన్నాం అన్నదమ్ములాగా కనుక దయచేసి ఈ ప్రేమలో ఆప్యాయతలు ఎప్పటికీ కలిసి ఉండని దయచేసి కల్మషాలు పెట్టుకోకుండా కుట్రాడలతో ఏమన్నా సమస్యలు ఉంటే ఓడి జాగ్రత్తలు పంచుకుంటాం ఓడి వేసుకునేది ఒకటి తినేట్లేదు ప్రేమలు ఆప్యాయతలు ఇప్పుడు పాతకాలం పిల్లలు ఎందుకు చేస్తున్నాం వాళ్ళంతా మాకు అంత ప్రేమగా చూస్తుంది మేము మిమ్మల్ని ప్రేమలు కూడా అట్లా ఆ లెవెల్లో ప్రేమలు చూస్తేనే ఇప్పుడు ఈ లయ్య గంగాడు లయ్య లక్ష్మణ్ వచ్చినపోతుంది అంటే దాసలకి వెళ్తుండే బాబా తమల దగ్గరికి వెళ్ళిపోతే బాబా పోతున్న బాబా అంటే అప్పుడు నాకన్నా వయసు పెద్దోళ్ళు కానీ నన్ను మాట ఎప్పుడు కానీ పోతుంది ఇప్పుడు నర్సడేపు నాన్న వీళ్ళు నాన్న బోధన లక్ష్మణ్ ప్రతి ఒక్కరు భయపడుతుంది ఎప్పుడు ఎవరు చెప్తారో అర్థం కాని పరిస్థితి అట్లా కాకాలు పోతావా పోవాలంటే బాబు చెప్పిన కాబట్టి దండం పెట్టిన కాపు మరి కాలం ఒక డే పెట్టకుండా ఒక లెక్క చెప్పిన అది వెళ్ళిపోతుంది అంతా నాకు పెద్దోళ్ళు ఉన్నా ఏమున్నా పెద్దోళ్ళు సంబంధించి చేస్తుంటుంది ఎప్పుడంటే గుడిసే ఒకప్పుడు గుడిసేడ కూర్చుంటుంటే నేను మా సంఘ లీడర్గా ఉన్నప్పుడు అంటే స్టూడెంట్ లీడర్ మంచి కొన్ని పైసలు సోమయ్య బాబు రాజేశ్వర గంగయ్య బాబు ఈ బస్లింగ మామ బస్లింగ మామ తప్పుకుంటుండే అక్కడక్కడ జాబ్ చేసిన ఈ గంగన్న మేము వచ్చిన మన అంతా తలా ఇద్దామని అప్పుడు ఆ వయసులో కూడా మా తాత పేరు మీద మా తాత చనిపోయాడు మా తాత పేరు మీద 2 లారీలు తెప్పించుకున్నాం ఆయన కూర్చొని తెప్పిస్తుంది ఇది ఇట్లా కావాలని చెప్పి మన గంగయ్య బావాలందరితో కూర్చోబెట్టి ఈ దుర్గా మన లగ్నసే బాగా కూడా మేస్తుంది లక్ష్మణ్ మేస్తుంది ఇది ఎట్లయితే కట్టాలని చెప్పి వీళ్ళందరూ కూర్చుని పెట్టించి పిల్లలు చెప్పి దానికి పొద్దున్నేమో నీళ్ళు పెట్టి అష్ట లింగం తన మామ మా చిన్న బాబు మన అడబాబు మన గంగారామ అందరు కలిసి తెలంగాణ వీళ్ళంతా నీళ్లు పోసు అంటే ఇవన్నీ చేసుకుంటా వస్తే ఈరోజు నిలబడ్డది వట్టే నిలబడి అనుకుంటూ వచ్చాయా మా సంఘం మా సంఘం ఒక్కొక్కటి ఎంత కష్టపడమో మాకు తెలుసు అసలు సంఘం లేకుంటే చెట్టు కింద వస్తుంది ఇవన్నీ ఎప్పటికే కానీ మనం అన్నం పెట్టిన ఇల్లును మర్చిపోవడం వాడు మనిషి కాదు ఆకలి మీద కారంతో పెట్టినా వాడు కట్టు మీద పెట్టినట్టే ఆకలి లేనప్పుడు వాడు బిర్యానీ పెట్టినా మనకు అది పెద్ద పనికి రాదు అంటే ఈ పద్ధతులు ప్రేమలు ఇప్పుడు మైనార్టీలు మేము పోతే కూడా సొంతం జనరల్గా మన ముస్లిమ్స్ ఇళ్ళల్లో మనం హిందూస్ జెంట్స్ పోతే జర డైరో అన్నానే అంటారు అట్లా ఈరోజు ముస్లిమ్స్ ఇళ్ళల్లో నేను జావేద్ అక్కడ డైరెక్ట్ ఇళ్ళలో పోతాయి అరే అన్నా అని చెప్పి లేడీస్ కూర్చుని పెడతారు అంటే ప్రేమ పెంచుకున్నమాట
ఇక్కడ అవి లేవు. ఆ మర్యాదలు పెంచుకున్నాం కాబట్టి హిందూ ముస్లిం ఏం లేకుండా జావేద్ అక్రమ్ వాళ్ళ చిచ్చా బీఆర్ క్లబ్ ప్రెసిడెంట్ చనిపోతే ఇంటికి పోతే అంతా ముస్లిం లీడర్లు అంతా కూర్చున్నారు. మీ కూడా వాళ్ళతోనే కూర్చున్నాం. నేను దిగిట ఓటు ఇట్లా కార్ దగ్గర దిగిన జావేద్ లేచి అన్నా చిచ్చా పర్యాన్ని ముస్లింస్ పరేశారు అంత దగ్గర నాని. జావేద్ భార్య చనిపోయిన రోజు వీడు బిడ్డలు పట్టుకొని పిచ్చోళ్ళగా ఏడ్చే అసలు నేను ఎట్లా ఏడ్చినా అంతా ఎందుకు చేసినా అర్థం కాలేదు. పిల్లలు నాకు ఎప్పుడు చిచ్చా అంకుల్ వస్తుంది దాన్ని కూడా తల్లి పోయింది అని బాధతో పట్టుకొని ఏడ్చే ముస్లిం ఆడవాళ్ళని మనం పోము. ఇది ముస్లిం లేడీస్ ఏం ఆలోచించలేదు అక్కడ ఎండిపోయినా వాళ్ళందరూ ఇట్లా జరిగినేమో అది పట్టుకొని మాట్లాడంటే అక్కడ ఏడ్చుకున్నా ప్రేమను అక్కడ తెలుసుకున్నాం. కాబట్టి దయచేసి మీరందరూ ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే భవిష్యత్తులో ప్రేమలు ఆప్యాయతలు అన్నదమ్ములు మన అక్కచెల్లెలు ఇవన్నీ చివరికి ఏమైతుందా చచ్చిపోతాం. ఎవరు ఉంటాడు ఎవరు బతికెట్టలేదు కనుక అవన్నీ పెంచుకున్నాను. ఆప్యాయతలు కష్టం వచ్చినప్పుడు నిలబడి సంఘం పరంగా ఉంటుంది. ఒకరింటికి మేము పందులు అయ్యేవాడు నేను దగ్గర చదువుకున్నాను కాబట్టి ముస్లిం పడుతుంది కూర్చో కూర్చొని అన్ని మదాపులు చేసినప్పుడు ఇదంతా పందిరు వేసుకుంటుంది. కాకపోతే ఆరోతో పాటు నేను పొద్దున పందిరు అయినాక 5 గంటలకు 8 గంటలకు 10 గంటలకు మేము భోజనాలు చేసుకుంటాం. పందిరు వేసుకున్నాం. దయచేసి అట్లా కనిపిస్తుంది. ఎవరైనా చనిపోతే కూడా మొత్తం మన సంఘసభ్యులు ఉండాలి. అసలు కుటుంబ సభ్యులకు సంబంధం లేకుండా మనం చేస్తూనే ఉండాలి. అంత నడుస్తూ ఉండాలి. సంఘంగా డబ్బులు ఇస్తామా ఏం ఇస్తామా తీసుకొచ్చి కార్యక్రమం నడిపిస్తుంటే తర్వాత తీసుకోవచ్చు. బాధ్యత లేకుండా తప్పించుకునే విధంగా ఉండకుండా అందరూ దయచేసి కలిసి ఉంటుంది. నాకు నచ్చిందైనా చేయలేదు నమస్కరిస్తా ఉన్నా. చేసి అరే పలాని సంఘం అంటే ఇట్లా ఉన్నది ఆయన ఎవరు అంటే పలానుడు అదే విధంగా పేరేసుకోండి. మాలో సంఘం అంటే పోషణలు చూపెడతారు. అందరూ పోషణలు అంతా అందరూ తక్కువ యూనిటీగా ఉండదు. ఏదన్నా కూడా వస్తే అందరూ కలిసి ఉంటారు. అట్లా ఇప్పుడు ఆ విధంగా అప్పుడు ఏ కష్టం ఈ విధంగా కూడా చేయాలని చెప్పి మీ కొరకు మీకు మంచి చెడు అయినా మీకు అన్నదమ్ములు అడుగుతున్నారు కాబట్టి రోజును చూసుకోండి. లేదా మనకు మైనార్టీ చూస్తే వైద్య అందుబాటులో ఉంటాడు. వైద్య పిలిచి వైద్యులు కూడా చెప్పచ్చు. ఆర్డర్ వేసి ఇట్లా అంటే వైద్య భయ కరో అంటే ఆలే వాళ్ళు వాటర్ పిచ్చోలాగా పనిచేసుకోవడంతో పాటు ఆ విధంగా కూడా వైద్యులు కూడా ఇవ్వచ్చు. కనుక అందరూ కలిసి ఉంటే బాగుంటుంది కోరుకుంటూ నన్ను ఇంత ప్రేమగా సన్మానం ప్రెసిడెంట్ చేసినప్పుడు మా నాన్నగా మా అమ్మ ఉండే. ఈరోజు మా అమ్మ లేదు, మా నాన్న లేదు. కాబట్టి మీరందరే నా అక్క లేదు ఉండాలని ఇప్పుడు నేను రాగానే మా చిన్న ఆశీర్వాదం కాలగ్రంథం పెట్టుకున్నాను. అంటే ఆ అభ్యర్థన ఉండాలి. పెద్దల్ని గౌరవించు. ఇప్పుడు నాకు శాలకంలో 2 కాలం అంటే నేను ఇంత తీసుమార్కనైనా ఇంట్లోనే కదా. కాబట్టి ఆ అభ్యర్థలు పెంచుకోవడానికి ఈ అవకాశం అందరికీ పేరు తర్వాత